Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hello, how are you? How is going? Are you happy? I believe you are safe, you are happy at your home. Okay. In our last class, we discussed about some methods to improve our language, English, and how can learn English. We discussed some methods. Before we are going to those methods, I have to say something about English. In our educational periods, we studied English, other languages, Arabic, Urdu, Hindi. There are two types of students. We can see that. Some students try to improve, try to study their subjects. Some students try to study their subjects besides they try to improve their skills in languages, English, Arabic, Urdu, or other languages. Really, we have to learn languages in our education period. Because in front of us there are so many years in educational period. In education periods, we study English, we study Hindi, we study Urdu, we study Arabic, especially our mother tongue. We study in so many classes those languages, but we haven't any improvement in languages, especially reading, writing, especially in reading, writing, listening, and speaking. Therefore, and after our completion of education, we have to learn languages because we have children, we have to study them their subjects. Therefore, in that time we must learn or must know languages, or we go for job. There we need languages, especially English. Therefore, I say we have to learn languages, especially in our mother tongue, and other languages we study in education period or after that. Okay.
I say, this is spoken English class. Okay. I say, there are 4 methods to improve your languages or our languages, especially English. In my experience, I have, in my experience, I say there are 4 methods. If you go through the methods, I say you can improve your languages, especially English. You can improve every languages. I have 6 years experience in English, and I have, after my completion of education, I have 3 years experience in teaching. Therefore I understood in those periods to improve your language, especially English. There are 4 methods. If you try your best, you can improve, you can progress your languages. English, every languages, English, Arabic or Urdu, Hindi. You studied or study so many books, so many subjects in your education period, but you haven't you couldn't speak that languages, in that languages. Why you don't you cannot speak in that languages? I say that you don't know, you don't understand the souls of languages, soul in heart of language. You don't understand, you don't learn, you don't know the soul of language, the soul of the heart of language. If you understand, or if you understood, or if you learn the soul of language, you could speak that language. Therefore I say, I would like to say here, there are 4 steps. If you travel, or if you go through 4 steps, you can achieve, you can learn, or you can improve, or you can progress your language, especially English. I give guarantee that. Okay. Which are those methods? I say, first one is reading. Reading is a very important matter to improve your skills in languages. And the second one is writing. Writing is a very important methods. Very important method to improve your skills, in your talent in English, or especially in other languages. And third one is listening.
Listen is a very, very, very important. And the last one is speaking. Speaking is very, very important to learn or to improve your languages, especially English. Let us start. Okay, before we are going to start, I say in every methods. Firstly, I say reading. In reading, there are 4 methods. In reading, there are 4 methods come. How that? In case of reading, firstly we read. And read comes firstly. Then secondly, write comes. Then thirdly, listening comes. And fourthly, speaking comes. Like that, in every methods, 4 methods come. In every methods. In case of writing, there comes 4 methods. In case of listening, there comes 4 methods. In case of speaking, there comes 4 methods. Okay, I say elaborately those methods. Okay, ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, നമ്മളെല്ലാവരും ഭാഷകൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത്, നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ പീരീഡിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പല ഭാഷകളും പഠിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് അറബി പഠിക്കുന്നുണ്ട്, ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുന്നുണ്ട്, ഉറുദു പഠിക്കുന്നുണ്ട്, ഹിന്ദി പഠിക്കുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയായ മലയാളം പഠിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടൊക്കെ നമ്മൾ 12 വർഷക്കാലം അല്ലെങ്കിൽ 15 വർഷക്കാലം PG ഒക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 15-17 വർഷക്കാലമൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഇതിൽ ചെറിയൊരു ശതമാനം ആളുകൾ മാത്രമാണ് അവർ പഠിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ, അവർ പഠിക്കുന്ന ഭാഷകൾ, നമ്മൾ ഇവിടെ ഭാഷയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്, അവർ പഠിക്കുന്ന ഭാഷയിൽ അവർക്ക് ഭാഷകൾ സംസാരിക്കാനും എഴുതാനും പിന്നെ ആർട്ടിക്കിൾ തയ്യാറാക്കാനും മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് മനസ്സിലാകാനും ശ്രദ്ധിക്കാനും ഒക്കെ കഴിയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണത്? എല്ലാവരും പഠിക്കുന്നുണ്ട്. വളരെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരിയാണെങ്കിൽ 17 വർഷക്കാലം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കാനോ എഴുതാനോ കഴിയുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല? എന്താണ് അതിനുള്ള കാരണം? ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയൊരു കാരണം, നമ്മളെല്ലാവരും പഠിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു ഭാഷയുടെ മനസ്സ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല, ഒരു ഭാഷയുടെയും മനസ്സ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാലങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഭാഷയിൽ ഭാഷയിൽ നമുക്ക് കഴിവ് തെളിയിക്കാൻ കഴിയാത്തത്. സംസാരിക്കാനാണെങ്കിലും എഴുതാനാണെങ്കിലും വായിക്കാനാണെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരുടെ സംസാരം കേട്ട് അത് വിവർത്തനം ചെയ്യാനാണെങ്കിലും നമുക്ക് സാധിക്കാത്തത് ഭാഷയുടെ മനസ്സ് നമ്മൾ അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ്. നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് ഭാഷ അത്യാവശ്യമായി വരുന്നത്? ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ നിർബന്ധിതരായി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സംസാരിക്കാനും എഴുതാനും, ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഭാഷ ആവശ്യമായി വരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭാഷ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങും. അതൊക്കെ ചെറിയൊരു ശതമാനം മാത്രമാണ്. നമ്മൾ നിർബന്ധിതരായിട്ട് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭാഷ പഠിക്കാനും ഭാഷയിൽ എഴുതാനും ഭാഷയിൽ മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കാനും ഭാഷ കേട്ടിട്ട് അത് വിവർത്തനം ചെയ്യാനും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത് വളരെ കുറഞ്ഞ ശതമാനം അങ്ങനെ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മൾ നിർബന്ധിതരായിട്ട് ഭാഷ പഠിക്കേണ്ടി വരുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിറങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ്.
കാരണം ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ ടീച്ചിങ് ഫീൽഡിലേക്ക് വരുന്നു, അധ്യാപന മേഖലയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിർബന്ധമായിട്ടും നമ്മൾ പഠിച്ച ഭാഷകൾ സംസാരിക്കേണ്ടി വരും, നമ്മൾ അതിന് നിർബന്ധിതരാകേണ്ടി വരുന്നു. ഇനി പഠിച്ചതിന് ശേഷം രക്ഷിതാക്കളും നിർബന്ധിതരാകേണ്ടി വരുന്നു, അവരുടെ മക്കൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും മക്കൾക്ക് അവർക്കുള്ള ഹോംവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാനും മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനും ഭാഷ നിർബന്ധമായിട്ട് അറിയേണ്ടി വരുന്നു. പക്ഷെ രക്ഷിതാക്കൾ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല. അവരെങ്ങനെയെങ്കിലും പഠിച്ചോളും അല്ലെങ്കിൽ അവരെങ്ങനെയെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കിക്കോളും എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ധാരണ. അതുകൊണ്ടിട്ട് നല്ലൊരു വിദ്യാഭ്യാസ വീടായിട്ട് ആ വീട് മാറുകയില്ല, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന രക്ഷിതാക്കളുടെ വീട്. അപ്പം നമ്മൾ ശരിക്കും ഭാഷ അറിയാനും ഭാഷ പഠിക്കാനും നമ്മൾ നിർബന്ധിതരായി വരുന്നത് പഠനത്തിന് ശേഷമാണ്. ഒരു 100% നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാം. ശരിക്കും മക്കളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എല്ലാ ഭാഷയും സംസാരിക്കാനും അത് മനസ്സിലാക്കാനും അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും അറിയേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. പക്ഷെ ചില രക്ഷിതാക്കൾ അങ്ങനെ അത് നെവർ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു, അവരെങ്ങനെയും പഠിച്ചെടുത്തോളാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള വീടുകളിൽ അവരുടെ മക്കൾ നല്ലൊരു വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള മക്കളായി മാറുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ, ടീച്ചറുടെ മക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർമാരുടെ മക്കൾ ഇവരൊക്കെ നല്ലൊരു വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നു. സാധാരണ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. സാധാരണക്കാരന്റെ മകൾ അല്ലെങ്കിൽ മോന് അവര് അതായത് മറ്റുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ രക്ഷിതാക്കളുടെ അത്ര തന്നെ ഇല്ലെങ്കിലും അവർ മികച്ച് നിൽക്കുന്ന ചെറിയ ശതമാനം ആളുകൾ, സാധാരണക്കാരുടെ മക്കൾ മാത്രം മികച്ചു നിൽക്കുന്നുള്ളൂ. ചെറിയൊരു ശതമാനം സാധാരണക്കാരുടെ മക്കൾ മാത്രമേ മികച്ചു നിൽക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്താണ് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള രക്ഷിതാക്കളുടെ മക്കൾ ഉയർന്ന നിലവാരം വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ പുലർത്തുന്നത്, ഉയർന്ന സ്ഥാനങ്ങളിൽ അവരെത്തുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവരുടെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കാനും അവരുടെ മക്കളെ സഹായിക്കാനും അവർക്ക് സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഭാഷ നമ്മൾ അറിയൽ നിർബന്ധിതരായി വരുന്നത് ശരിക്കും എപ്പോഴാണ്? പഠനത്തിന് ശേഷമാണ്. പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതൊന്നും നമുക്ക് മറ്റുള്ള മാഷുമാര് പറയുമ്പോഴും നമ്മുടെ രക്ഷിതാക്കൾ പറയുമ്പോഴും ഒന്നും നമ്മുടെ തലയിൽ കയറുന്നില്ല. ചെറിയൊരു ശതമാനം ആളുടെ തലയിൽ മാത്രമേ കയറുന്നുള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കയറാത്തത്? അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഭാഷയുടെ മനസ്സ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. ശരിക്കും 12 വർഷക്കാലം കൃത്യമായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് LKG മുതൽ, ഇപ്പോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ LKG മുതലേ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നു. ഗ്രാമറും അതിന്റെ ABCD ഒക്കെ, അതിന്റെ A to Z നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നു. പക്ഷേ വി കനോട്ട് സ്പീക്ക്, വി കനോട്ട് റൈറ്റ്, വി കനോട്ട് റീഡ്, വി കനോട്ട് ലിസൺ, വി കനോട്ട് എനിത്തിങ് ഇൻ ലാംഗ്വേജസ്. ഇതാണ് ഭാഷയുടെ മനസ്സ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ നിർബന്ധിതരായി നമ്മൾ വരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താവും? സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ കോഴ്സിലേക്ക് ചേരും. മറ്റുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മൾ തപ്പി നടക്കും. അപ്പൊ അവിടെ കിട്ടുന്നത് ഒക്കെ വെറും 15 ദിവസം, 40 ദിവസം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിശ്ചിത പീരീഡ് മാത്രം നമുക്ക് ഭാഷകൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിട്ടുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടുള്ള ബാഡ് എഫക്റ്റ് എന്താ? നമ്മൾ അവരെ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവുള്ളൂ. ആ പഠിപ്പിക്കൽ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നില്ല? ഭാഷയുടെ മനസ്സ് അറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഭാഷയുടെ മനസ്സ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആ ഭാഷയുടെ മനസ്സ് അറിയണമെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ 4 മെത്തേഡ്സ് നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ആ മെത്തേഡ്സിൽ പോവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഇംപ്രൂവ്, യു ക്യാൻ പ്രോഗ്രസ് യുവർ ലാംഗ്വേജസ്. അത് ഇനി അറബി ആകട്ടെ, ഉറുദു ആകട്ടെ, ഇംഗ്ലീഷ് ആകട്ടെ, ഏത് ഭാഷകളാണെങ്കിലും ഈ 4 മെത്തേഡ്സ് നിങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങളൊരു മാസമോ അല്ലെങ്കിൽ 2 മാസമോ കൃത്യമായിട്ട് ഈ റൂൾസിൽ നിങ്ങൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഭാഷയുടെ മനസ്സറിയാൻ കഴിയും. ഭാഷയുടെ മനസ്സറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കാനും എഴുതാനും മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നതും മനസ്സിലാകാനും ഒക്കെ സാധിക്കും, ഉറപ്പാണ്. അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, എനിക്ക് ഗ്യാരണ്ടി തരാൻ കഴിയും. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഉഡായിപ്പ് കളിക്കാൻ പറ്റൂല. ഈ രീതിയിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ പോകണം. അതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീഡിംഗ് ആണ്. അല്ലെ 4 സ്റ്റെപ്പുകളാണുള്ളത്: റീഡിങ്, റൈറ്റിംഗ്, ലിസണിങ്, സ്പീക്കിംഗ്.
ഓരോ മെത്തേഡ്സിലും ഈ 4 കാര്യങ്ങളും വരുന്നുണ്ട്. റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് വായനയാണ്. രണ്ടാമത് വരുന്നത് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വായിച്ചു അത് അർത്ഥം വെക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടാത്ത വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം, അതിന്റെ സന്ദർഭങ്ങൾ, അതിന്റെ മറ്റു വേർഡ്സുകളൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതി വെക്കുന്നു. അപ്പൊ റൈറ്റിംഗ് അതിൽ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതിന്റെ ഘടന, നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ആണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ കവിതയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിപ്പോർട്ടാണെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ലിസണിങ് അവിടെ വരുന്നു. പിന്നെ ഈ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അത് പൂട്ടി വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊന്ന് സംസാരിച്ചു നോക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ വായിക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അതിൽ റീഡിങ് വരുന്നുണ്ട്, അതിൽ റൈറ്റിംഗ് വരുന്നുണ്ട്, അതിൽ ലിസണിങ് വരുന്നുണ്ട്, സ്പീക്കിംഗ് വരുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ആർട്ടിക്കിൾ വായിക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കോൺഫിഡൻസ് തന്നെ അറിയാതെ നമുക്ക് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ശരിക്കും പറയാം, നമ്മൾ നല്ല കോൺഫിഡൻസ് വേണം, ഭയം പാടില്ല, മടിയും പാടില്ല. ഈ 3 കാര്യം പാടില്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാം, ഏത് ഭാഷ സംസാരിക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഇത് മാറണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു നോക്കണം. നല്ല ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമുക്ക് കോൺഫിഡൻസ് വരുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഭയം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പോവുകയുള്ളൂ, അല്ലെ? ഒന്നിന്റെ മനസ്സറിയുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ വലിയൊരാൾ നിൽക്കുന്നു, നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ദൂരത്ത് നിന്ന് വീക്ഷിച്ച ആൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരുമ്പോൾ അയാളുടെ മനസ്സ് അറിയാതിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അയാളോട് സംസാരിക്കാനും അയാളോട് മെയിൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒരു ഭയം മനസ്സിലുണ്ടാവും, ഇല്ലേ? അപ്പോൾ ആ മാറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളോട് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു നോക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അയാളോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തു നോക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ ഭാഷയുടെ മനസ്സറിയണം. അയാളുടെ മനസ്സറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ പേടിയൊക്കെ മാറും, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഭാഷയുടെ മനസ്സറിയാൻ ശ്രമിച്ചാൽ, അപ്പൊ ആ ഭാഷയിൽ ഒരുപാട് വായിക്കലും ഒരുപാട് എഴുതലൊക്കെ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമുക്ക് കോൺഫിഡൻസ് വരുന്നു. നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ സംസാരിച്ചു പോകും. നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ എടുത്തു, നമ്മൾ റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ നിർത്താൻ പോവാണ്. നമ്മൾ റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനാണ് ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ കോഴ്സ്. റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ്. ഈ റീഡിംഗ് നമ്മൾ ആർട്ടിക്കിൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്, ന്യൂസ് പേപ്പർ റിപ്പോർട്ട് വായിക്കുന്നുണ്ട്, സ്റ്റോറികൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ പോയം, പിന്നെ ഡയലോഗ്സ്, കൺവെർസേഷൻ, ഇതൊക്കെ വായിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടൊക്കെ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് വാക്കുകൾ, ഒരുപാട് വെക്കാബുലറി നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു. നമുക്ക് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓരോന്നിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് വരുന്നു? റീഡിങ് വരുന്നു. പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടാത്ത വാക്കുകളുടെ റൈറ്റിംഗ് വരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ആർട്ടിക്കിൾ ആണെങ്കിൽ ആർട്ടിക്കിളിന്റെ സ്ട്രക്ചർ മനസ്സിലാക്കുന്നു, സ്റ്റോറി ആണെങ്കിൽ സ്റ്റോറിന്റെ സ്ട്രക്ചർ മനസ്സിലാക്കുന്നു, സ്പീച്ച് ആണെങ്കിൽ സ്പീച്ചിന്റെ സ്ട്രക്ചർ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ സ്പീക്കിംഗ് നമുക്ക് അറിയാതെ വരികയാണ്. നമ്മൾ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതൊക്കെ അർത്ഥങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളത് പൂട്ടിയിട്ട് ആ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ ഒരു ലാംഗ്വേജിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയൊരു വേർഡ്സ് നമ്മൾ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ മെത്തേഡ് കൊണ്ട് നമുക്ക് കോൺഫിഡൻസ് അറിയാതെ വരുന്നു, നമ്മുടെ ഭയം പോകുന്നു, നമ്മുടെ മടി എവിടേക്കാ പോയതെന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഇത് എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു 6 വർഷം പഠനകാലത്തും ഞാൻ അനുഭവിച്ച, അതുപോലെ തന്നെ പഠനം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ടീച്ചിങ് പീരീഡിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പരീക്ഷിച്ച എൻ്റെ ഒരു അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യമാണ് ഈ 4 മെത്തേഡ്സ്. ഓക്കെ, ഈ 4 മെത്തേഡ്സ്, ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് തന്നെ കഴിയുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് കോൺഫിഡൻസ് വരുന്നു, നിങ്ങളുടെ ഭയം പോകുന്നു, നിങ്ങളുടെ മടി പോകുന്നു. ഒരുപാട് ആ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ വായിക്കുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോറി റീഡിങ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് അറിവ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു, ഒരുപാട് വെക്കാബുലറി നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായി, ഒരുപാട് സ്റ്റോറിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ആർട്ടിക്കിളിന്റെയും പോയമിന്റെയും സ്പീച്ചിന്റെയും സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ലിസണിങ് ഒരുപാട് കിട്ടി. പിന്നെ നിങ്ങൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി നിങ്ങൾ സ്പോക്ക് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെ? അപ്പൊ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഈ 4 മെത്തേഡ്സ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ നല്ലൊരു ഭാഷ അറിയുന്ന, സംസാരിക്കാൻ അറിയുന്ന ഭാഷയിൽ ആർട്ടിക്കിൾ, സ്റ്റോറി, മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതാൻ കഴിയുന്ന, മറ്റുള്ള ഭാഷ സംസാരിച്ചാൽ അത് മനസ്സിലാകുന്ന, അങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്ന നല്ലൊരു ഭാഷ അറിയുന്ന ആളായി നിങ്ങൾ മാറും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. അടുത്ത വീഡിയോസിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഓരോ മെത്തേഡും നമുക്ക് വളരെ കാര്യക്ഷമതയോട് കൂടി പഠിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഭാഷ, നമ്മൾ ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇംഗ്ലീഷ് ഏതൊരു ഭാഷയും നമുക്ക് ഇതുപോലെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും
ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയാൽ ഏത് ഭാഷയും നിഷ്പ്രയാസം നമുക്ക് എന്താകാം പഠിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷാണ് നമ്മൾ ഇനിയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതിൽ ആദ്യത്തെ മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് അതിനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടാകട്ടെ. നമ്മളുടെ ഭാഷ നല്ല രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ, അത് മനസ്സിലാക്കുവാനും ക്ലാസ്സൊക്കെ ഉഷാറായി ശ്രദ്ധിക്കാനൊക്കെ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. താങ്ക് യു ഓൾ ഓഫ് യു.